All my dear students, in the previous class we have discussed about the group 14 elements, that means carbon family. That group 14 consists of carbon, silicon, germanium, tin and lead. So including electronic configuration of group 14 elements and general characters of compounds of group 14. Group 14 the general characters study ಮಾಡಿದ್ವಿ. Today I am going to start the anomalous behavior of carbon. So what are the anomalous behavior of carbon? Generally, this anomalous behavior of carbon is due to the following reasons, or due to the following factors. One is a small atomic size. The anomalous behavior, what are anomalous behavior means special characters. What are the special character for carbon? Anomalous behavior of boron, anomalous behavior of beryllium. So these are the anomalous behavior of lithium and anomalous behavior of ಕಾರ್ಬನ್. ಏನು ಹೊಡಿಸ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಥಿಯಂ, ಗ್ರೂಪ್ 2 ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೆರಿಲಿಯಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರಾನ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಬೋರಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಬೋರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್. ಯಾಕೆ ದಿಸ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ due to the following reason or following factors. One is small atomic size. First one is the small atomic size. Small atomic size. First, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Small atomic size. Higher electronegativity. Higher electronegativity. Higher electronegativity. Higher electronegativity and strong tendency to catenation. Strong tendency to catenation. ಹೇಳಿದನ catenation is the property to form chains with identical atoms. Catenation is the property to form chains with the identical atoms. Identical ಒಂದೇ ಥರ, ಕಾರ್ಬನ್ನೇ ಇರಬೇಕು, ಸಿಲಿಕಾನ್ನೇ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಚೈನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೆಟನೇಷನ್. ಕೆಟನೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಚೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕೆಟನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಟನೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಟನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಟನೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಚೈನ್ ವಿತ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಕೆಟನೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಟನೇಷನ್ and the absence of vacant d orbital. And absence of vacant d orbital. And absence of vacant d orbital in the valence shell. Sorry. So catenation and the absence of vacant d orbital in the valence shell. The strong tendency to catenation and absence of vacant d orbital in the valence shell. These are the important factors, these are the important reasons for carbon anomalous behavior. So carbon anomalous behavior ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜು, ಹೈಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಟನೇಷನ್ and absence of vacant d orbital in the valence shell. These are the important factors. The factors ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. So we'll move on to the next one is some important properties of carbon. What are the important properties of carbon? So carbon important properties ಗಳು ಏನು? Next ನೋಡೋದಾದ್ರೆ properties. So properties of carbon. Some important properties of carbon. So important properties of carbon. Here carbon important properties. First one is carbon is much harder when compared to the other elements of the group. So carbon ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ. So carbon much harder. So carbon is much harder than compared to other elements in the same group. So ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನು, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್, ಲೆಡ್, ಈ ನಾವು ಉಳಿದಂಥ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
carbon is harder. So carbon is much harder when compared to other elements in the group. Next ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ the melting point and boiling point of carbon are much higher. ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ carbon having much higher melting point and boiling point. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಥರ್ಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಕೆಟನೇಷನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೋಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಟನೇಷನ್. ಸೊ ಕೆಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಂತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಜೆರ್ಮೇನಿಯಂ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟಿನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಲೆಡ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ carbon has maximum tendency for catenation then compared to other elements in the group. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಕೆಟನೇಷನ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. So carbon does not take part in complex formation while other elements are form complexes. Clear? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ನ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಚ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. So carbon has maximum tendency for catenation property. The carbon has maximum tendency for catenation than compared to other elements in the group. So next, carbon does not form complexes. Carbon ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ, ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹುರೂಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಜರಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು 3 ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 3 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಈಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ 1985. ಒಂದು ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮು 1985 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಲೇರಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಜರಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡನ್ನ ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡೈಮಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಫೈಟು. ಹೊಸದೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು 1985 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಲೇರಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೈಮಂಡು, ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಫುಲೇರಿನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ 3 ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, 3 ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೋಸ್ 3 ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತಂದೆ ಆದ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೋಸ್ 3 ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈಮಂಡ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್,
ವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ these are the three important allotropic forms of carbon with well defined crystal structure. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್, ಈಗ ಡೈಮಂಡ್ನ ಯೂಸಸ್ ಏನು, ಡೈಮಂಡ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ನ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಡೈಮಂಡ್ ನೋಡಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು ಓಕೆ ಇರಲಿ ಅದು ಬೇಕಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಎರಡೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕೂಡ ಅಕರ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್? ನಾವು ಡೈಮಂಡಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈಮಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡೈಮಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಜನರಾಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಔಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಜನರಲ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು ಒಂದು ಲೇಯರನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೇಳಿದನ. ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜಯಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ giant molecule. It is a giant molecule. It is a giant molecule containing large number of carbon atoms. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಜೈಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಜೈಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೈತ್ಯ, ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಸೊ ದೈತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ದೈತ್ಯ, ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಲ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಜೈಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎರಡನೇದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ in the diamond, each carbon atom in the diamond undergo sp2 hybridization. So each carbon atom in the diamond undergo sp2 hybridization. Okay, shape of the crystal is tetrahedral. Generally it will undergo geometry here. Shape of the crystal or geometry of the crystal is ನೋಡಿ ಇದಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾ. 4 1 2 3 4 ಟೆಟ್ರಾ. Shape of the crystal is, diamond is a crystal. Shape of the crystal is tetrahedral. So shape of the crystal is tetrahedral. ನೋಡಿ shape of the crystal is tetrahedral. Its bond angle is 109 degree 28 minutes. ಹೇಳಿದನ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುವಾಗ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದರೆ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ನು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್.
ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಪ್ಲೆನಾರ್ ಜೆಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು, ಎರಡು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಜೆಮೆಟ್ರಿ. ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 109 degree 28 minutes. These are the important properties of the diamond. Okay, so diamond ಅನ್ನೋದು ಒಂದು giant molecule consisting of large number of carbon atoms. So in the structure of diamond, each carbon atom in the structure of diamond undergo sp2 hybridization. I am very sorry, sp3 hybridization. ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜೆಮೆಟ್ರಿ. sp2 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಮತ್ತು ಜೆಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜೆಮೆಟ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 109 degree 28 minutes. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಡೈಮಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನು, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜೆಮೆಟ್ರಿ, ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 109 28 minutes. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ತೊಗೊಳೋಣ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡೋಣಂತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಹೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಶೈನಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಹೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್. ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ, ಅದೇನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ಲಾಗೆ. ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ ಟಿಪ್ ಇದೆಯಾ, ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲರಿಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಯುವೆಲರಿಲಿ ಕೂಡ ಡೈಮಂಡನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮಂಡ್. ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಗ್ರಾಫೈಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫೈಟು. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಎರಡನೇದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫೈಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜನರಲಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜನರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಶೇಪನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ. ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ 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 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ 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 ಇಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ,
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮದಾಗಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್. ಡೈಮಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗ್ರಾಫೈಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ sp3 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನೇ. ಆದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ sp2 hybridization. The shape of the crystal is hexagonal. ನೋಡಿ hexa means 6. The shape of the crystal is hexagonal. ನೋಡಿ 6 1 2 3 4 5 6. ಹಾಗಾಗಿ so this graphite undergo means the structure of graphite, each carbon atom undergo sp2 hybridization. It's a shape of the graphite. The shape of the molecule is crystal is hexagonal. Bond angle is 120. Its bond angle is 120 degree ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ. ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ sp2 hybridization. Its bond angle is 120. Shape of the crystal is hexagonal shape ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ then compared to diamond is the hardest substance, but graphite is a soft ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So graphite is a soft substance, a good conductor of heat and electricity. So diamond is a bad conductor of heat and electricity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. It is softest substance, soft, good conductor of heat and electricity. Graphite is not metallic but it shines. Graphite and metallic ಅಲ್ಲ, but then compared to diamond is high refractive index. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಶೈನಿ ಇದೆ ಅಪೇರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಶೈನ್ಸ್, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಬ್ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುದಿ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಇದು ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಶೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸಸ್ಸು ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಫುಲರಿನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಫುಲರಿನ್ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಜನರಾಗಿ. ಈ ಫುಲರಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಎರಡನ್ನ ಮೇಜರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಫುಲರಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಫುಲರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಷ್ಟು ನಾನು ಎರಡು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫುಲರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ 1985. 1985 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲರಿನ್. ಸೊ 1985 ಫುಲರಿನ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬೈ R.E. ಸ್ಮ್ಯಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ R.E. ಸ್ಮ್ಯಾಲೆ, SMALLEY. R.E. ಸ್ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಮತ್ತು R.F. ಕರ್ಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, R.F. ಕರ್ಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಆಮೇಲೆ H.W. ಕ್ರೋಟೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, H.W. ಕ್ರೋಟೋ CROTO, H.W. ಕ್ರೋಟೋನರೊಬ್ಬರು. ಸೊ ಹೂ ಶೇರ್ಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮೂರೂ ಜನ 1985 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು 3 ಜನ. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ R.E. ಸ್ಮ್ಯಾಲೆ, R.F. ಕರ್ಲ್ ಮತ್ತು H.W. ಕ್ರೋಟೋ. ಈ 3 ಜನ ಕೂಡ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ 3 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಏನು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ,
ಹೂ ಶೇರ್ಡ್ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1985 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ 3 ಜನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೂ ಶೇರ್ಡ್ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ಜನ ಕೂಡ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಫುಲೆರಿನ್. ಓಕೆ, ಫುಲೆರಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿರಾಯ್ಡಲ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸ್ಪಿರಾಯ್ಡಲ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕೇಜ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದು ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಸರ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಸರ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಾಯ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ, ಜೈಲ್ ಥರ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದವರು ಫುಲೆರಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿರಾಯ್ಡಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C60 C70. ಕಾರ್ಬನ್ 60, ಕಾರ್ಬನ್ 70, ಕಾರ್ಬನ್ 84 ತನಕ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಜನರಲಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿರಾಯ್ಡಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C60 C70 and C84 etc. Fullerenes were first prepared by evaporation of graphite using a powerful laser. ಈ ಗ್ರಾಫೈಟನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೇಸರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫುಲರೆನ್ಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲರೆನ್ಸ್ ವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಬೈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೇಸರ್ಸ್. ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೇಸರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೇಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಫುಲರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲರೆನ್ಸ್ ವರ್ ಫಸ್ಟ್ prepared by evaporation of graphite using a powerful lasers. ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೇಸರ್ಸನ್ನು ಆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇನು ಇವಾಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಲರೆನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಲರೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ತನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಜನರಲ್ಲಾಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವೀಗ ಸಾಸರ್ ಬಾಲು ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಾಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಾಸರ್ ಬಾಲ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ಸಾಗಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇಕೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ ಸ್ಪಿರಾಯ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫುಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ ಸ್ಪಿರಾಯ್ಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರ ಫಿಲರಿನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸೋದಾದರೆ ಒಂದು ನಿಂಪು ಹೇಳ್ತಿರೋರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಲರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲರಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಲರಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಲರಿನ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಲರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಲರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲರಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್. ನೋಡಿ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲರಿನ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲರಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲೇರ್. ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಬರ್ಟ್ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲೇರ್ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಫುಲರಿನ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ 60. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲೇರ್. ನೋಡಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲೇರ್ ಅನ್ನೋರು ರಾಬರ್ಟ್ ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲೇರ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
ಬಕ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುಲೆರಿನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಕ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುಲೆರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಅದೊಂದು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸಾಸರ್ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಸಾಸರ್ ಬಾಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಸರ್ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕರ್ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 26 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್. 26 ಏನಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 20 ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 26 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಪೆರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೆಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ 6 ಅಂತ, ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 26 ಮೆಂಬರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 26 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಂಗ್ಸು ಒಂದು 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು 5 ಮೆಂಬರ್ಡು. ಸೊ ಇದರ ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಫುಲೆರಿನಲ್ಲಿ 26 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 26 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ sp2 hybridization. So all the carbon atoms are equivalent, it undergo sp2 hybridization and diameter about 70 pm. Diameter about 70 pm is picometer. Its diameter about 70 picometer and molecule ಹೇಳುವಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ. So this molecule both this molecule contains both single and double bonds, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋ sp2 hybridization, ಆಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅಂಡರ್ಗೋ sp2 hybridization. It contains each molecules contains both single and double bond, ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ about 70 picometer. its bond length is ಹೇಳ್ಬೋದಾ, its bond length is 145.3 pm and 145.3 m and 138.3 pm respectively. ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 70 picometer ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 145.3 and 138.3 respectively. These are the important structure points regarding the carbon 60. ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಫುಲೆರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಬಕ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುಲೆರಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ 26 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ sp2 hybridization ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 70 picometer ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದರ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 145.3 ಅಥವಾ 138.3 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಫುಲೆರಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ 70 ಫುಲೆರಿನ್. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಫುಲೆರಿನ್ ಸಾಸರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸಾಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಕರ್ ಬಾಲ್, SOCR ಸಾಕರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಸಾಸರ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿರಾಯ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪಿರಾಯ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ ಸಾಕರ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 70 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಕರ್ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಸರ್ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ 70. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 70 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ 70 ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಜನರಲಿ 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 25 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು 25 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್. ಇನ್ನು 25 ಇದೆಯಲ್ಲ, 25 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಸ್ ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು
ಇನ್ನು 25 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ however the pattern of arrangement is the same as that in the carbon 60 fullerene. ಇದರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this arrangement of carbon atoms similar to the carbon 60 ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ fullerene 670. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಡ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನಿನ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಲಿ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ fullerene. ಇದನ್ನು 1985 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಮ್ಯಾಲೆ, ಕ್ರೋಟೋ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಅನ್ನೋರು, ಈ 3 ಜನ ಕೂಡ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಕಾರ್ಬನ್ 70 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ 84 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫುಲೆರಿನ್ ಬಕ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುಲೆರಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಕ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುಲೆರಿನ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫುಲೆರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ 70. ಇಷ್ಟೇನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಅನ್ನೋದು ಸಾಸರ್ ಬಾಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕರ್ ಬಾಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 20 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು sp2 ಅಬಡೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ 70 ಅನ್ನೋದು ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 25 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅದರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಸರಿಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್, ಡೈಮಂಡ್, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಫುಲೆರಿನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡೈಮಂಡು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟಿಗೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡಿದೆ ಅದ್ರಾಗೆ. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರಾಫೈಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೈನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋದೊಂದೇ ಡೈಮಂಡ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೈನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟರ್. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಬ್ಬು. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಡೈಮಂಡಿಗೆ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 3.51 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 2.259 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು 3.5 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 2.5 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡೈಮಂಡು, ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಡೈಮಂಡ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಎ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಮಂಡಿಗೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಎ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಸ್ ಎ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನರ್ಟ್. So graphite is chemically inert, but diamond is a chemically inert, but graphite is a chemically reactive. ತಗೋಬೋದಾ? ಇವೆರಡಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 2 ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 13 14 ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ 15 16 17 18 ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 13 ಮತ್ತು 14 ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 2 ಅಂತ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 15 16 17 ಮತ್ತು 18 ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.